कौन आज भिडियो माध्यम आम जाना जे सावित्री व्रत केवे और कहीं पालन करा जाए। यह व्रत केउ माने पालन करिथांती। पौराणिक किंवदंती अनुसायी सावित्री व्रतर कहानी। सावित्री व्रत पालन करिबा पई किपरि प्रस्तुत करा जाए। सावित्री व्रत पति पत्नी को किपरि प्रभावित करे। सावित्री व्रतर महत्व कौन रही। सावित्री व्रतर पार्श्व प्रतिक्रिया कौन रही। एसत भिडियोर शेष रही शुभ अशुभ राशिफल विषय। ताहा पूर्व आपण मानकु अनुरोध यही वीडियो को गोटे लाइक करनियंतु एवं जदि आपण माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती ताहाले वर्तमान ही सब्सक्राइब करनियंतु। तेबे आसंतु जानिबा। प्रथमे जानिबा सावित्री व्रत केवे और कहीं पालन करा जाए। यही व्रत केउ माने पालन करिथांती। सावित्री व्रत हेउची ओडिशार सधवा महिला मानकर एक व्रत जहाँ स्वामींकर उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन कामना कर एक ओषा अटे। यह व्रत जे केवल स्वामींकर मंगल कामना पाई पूरण करा जाए ताहा नुहे। यह व्रत को ओडिया सधवा नारी माने पालन करिथांती उभय पितांक घरर मंगल कामना सहित शशुर घरर मंगल कामना पूरण करिबा पाई। ओडिया महिलाटीए जेउंटी थिले ना काहींकी से केबेहेरे सावित्री व्रत पालन करिबा पाई भूली न थाए। यह पर्व ओडिया कैलेंडर अनुसार ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि पालन करा जाए। तेणु एही वर्ष अर्थात वर्ष 2024 रे एही पर्व बा सावित्री अमावास्या 6 जून 2024 गुरुवार दिन पालन करा जिवो। किंतु प्रत्येक वर्ष कौनसी निर्दिष्ट तारीख रे न पड़िले मध्य ज्येष्ठ मास अमावास्या रे ही एही व्रत को पालन करा जाई थाए। पौराणिक किंवदंती अनुसायी सावित्री व्रतर कहानी। जदि पौराणिक दृष्टिकोण देखा जाए तेबे सावित्री ओषा पालन करने विषय कौन सी पुराण रे सेमिति किछि आलोचना करा जाइथिबार दृष्टिगोचर है नहीं। यही व्रत केवल सावित्री व्रत ओषार बही आलोचना करा जाइछि जहाकु लिखिछन्ति बुधिया नामक जणे व्यक्ति। बुधियांकर सावित्री व्रत ओषारे आलोचना करा जाइथिबा विषय वस्तु रहिछि मद्र देशर राजा अश्वपति निसंतान थिबारु गायत्री देवींकर उद्देश्य रे यज्ञर आयोजन करथिले। यज्ञ शेष होगा पर गायत्री देवी अश्वपति को कन्या संतान प्राप्तिर आशीर्वाद देइथिले। किछि मास अंते अश्वपति को एक कन्या संतान प्राप्ति हैला जहांकर नाम रखिथिले से सावित्री। सावित्री यौवन रे पदार्पण कले एवं परे परे थरे निज राज्य रे बा निज राज्यर बाहरे भ्रमण करुथिले। साल देशर राजा द्युमत सेन और शैवांक पुत्र थिले सत्यवान। सत्यवानकर शैशव अवस्था दैवी दुर्विपाकरू द्विमत सेनकर अंध आउ राज्यहरा होई बनरे बास करुथिले। जेतेबेले सावित्री सत्यवान को जंगल रे देखिले से भाविले जे सत्यवान जड़े धर्मपरायण और सुंदर व्यक्ति एवं सत्यवान को ही विवाह करिबा पई सेठारे से स्थिर कले। किंतु नारद मुनि सूचना देइथिले जे विवाहर वर्षक परे बा विवाह वार्षिक सत्यवानकर मृत्युजोग रही। यही कथा सावित्री उपरे कौनसी प्रभाव पकाई नथिला एवं सावित्री और सत्यवान दुहे वैदिक रीति विवाह करथिले। सावित्रींकर सतीत्व पराकाष्ठा और धर्मपरायण पई समस्त देवी देवता माने तांको उपरे भक्ति व श्रद्धा देइथिले। विवाह वार्षिकर 3 दिन ठारू सबु समय सत्यवानक पाखरे सावित्री जगी रहिथिले। सावित्री सत्यवानकर विवाह वार्षिक सत्यवान मूर्छा होई मृत्युवरण करथिले। सती सावित्री तुरंत सत्यवान को निज कोଳରେ शुआई बटवृक्ष मूल बसी पड़िले। सत्यवान को जमालय नेबा पई जदि जमदूत आसी मध्य सेठारु फेरी जाइथिले ताहापरे जमराजा स्वयं सत्यवान को सांगरे नै जिबाकू आसिले। हेले सावित्री एपरि एक सती नारी जे कि निज पाखरे स्वामींकर आत्मा को अटक रखिथिले। सावित्रींकर सारू सत्यवानक आत्मा को नेबा पई 3टी बर जाचिथिले चमराजा। सावित्री मध्य राजी होइथिले। सावित्रींकर प्रथम बर थिला ससुरंकर शस्य श्यामला पूर्ण राज्य फेरस्त। द्वितीय बर थिला निज पितामाता को पुत्रदान एवं तृतीय बर थिला मोर अर्थात सावित्रींकर 100 पुत्र आवश्यक 100 संतान आवश्यक। जमराजा एही 3टी बर को तथास्तु करथिले। सावित्री पुणी जमराजा को प्रश्न कले जे मु जणे सती नारी स्वामी बिना 100 पुत्र बा 100 संतान किपरि संभव। शेषरे जमराजा सावित्री को हाथ जोड़ी विदाय नेले। सावित्री व्रत पालन करने
କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କରି ବା ଯେଉଁ ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ନୂଆ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଅଛି, ଯଦି ବାପଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିନାହିଁ ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବା ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ କିଣାକିଣି କାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟିଂକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ପୂଜା ଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କିଛି ଜିନିଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି କିଣି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ମାଲିକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତାହା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ବା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାର୍କେଟିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବହି, ନାଲି ଛିଟ, ପଇଡ଼, କଳସ, 1 ଚୌପାତି ଅରୁଆ ଧାନ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ମାଟି ଦୀପ, ବଳିତା, ବ୍ରତ, ପଇତା, ଆମ୍ବଡାଳ, ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, କଦଳୀପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ପାନପତ୍ର, 2 ଗୋଟି ଗୋଟା ଗୁଆ, କୁଶବଟୁ, ଧୂପ, ଗୁଡ଼, କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଘିଅ, ଧୂପବତୀ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର, ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ, ଗାମୁଛା, କଳା କାଞ୍ଚନ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଫଟୋ, ଯମରାଜାଙ୍କର ଫଟୋ ଓ ନାଲି ଚୁଡ଼ି। ଆଉ ଏକ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶଭୂଷା। ବେଶଭୂଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, କୁଙ୍କୁମ, ବିନ୍ଦି, ଚୁଡ଼ି, ନିଜ ପାଇଁ ଅଳତା, ଦର୍ପଣ, କାଠ ପାନିଆ, କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଯଥା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ମଥାମଣି, ମୁଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଣିପାରିବେ। ଏହାସବୁ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଫଳ ହିସାବରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଫଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କେନ୍ଦୁ, ଆମ୍ବ, ଖଜୁରୀ, ଜାମୁ, ବଉଳ, ପଣସ, ସପୁରୀ, କଦଳୀ, କମଳା, ନଡ଼ିଆ, କାକୁଡ଼ି, ତାଳ, ବଟୁରା ମୁଗ, ବତୁରା ବୁଟ, ସେଓ, ନାସପାତି, ଅଙ୍ଗୁର, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବେଲ, ପିଜୁଳି, କଇଥ, ଡାଳିମ୍ବ, ଆତ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରି ସଫା ଲୁଗା ପରିଧାନ କରି ନିଜ ଗୃହରେ ଥିବା ପୂଜା ଗୃହରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଫଳ ଓ ପୁଷ୍ପ ଆଦି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଗହଣା ଆଦି ନିଜେ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି କାଳର ଦିବସ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବାପଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପଘରୁ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିନଥାଏ। ବାପଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ବାବଦରେ ଯାହା ଆସୁଛି ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସେତିକିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତାହା ନ ହେବା ଭଲ। ଅଧିକାଂଶ ନାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନିଜର ବେଶଭୂଷାକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ଗହଣାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିରକ୍ତିକର ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯେଠାରେ ପୁରୁଷଟିଏ ବା ସ୍ୱାମୀଟିଏ ଆଶା କରେ ସବୁଥର ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସୁ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଅନୁଚିତ, କାରଣ ପୁରୁଷଟିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ନାରୀଟିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିଥାଏ। ବ୍ରତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର, ଶଙ୍ଖା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ବ୍ରତ ପରିଧାନ କରେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରେ। ତାପରେ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀଟିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମର ପାତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହା ହେଲା ବିବାହର ନିଧିକରଣ। ବିବାହ ସମୟରେ ପୁରୁଷଟିଏ ଯେପରି ନାରୀକୁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଥାଏ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବିବାହର ସ୍ୱରୂପ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତ ସାଧନ କରିବା ସହିତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଜୀବନ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବିଧବା ନ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦେହାନ୍ତ ହେବ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ଶ୍ମଶାନ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିୟମ। ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରଦାନ ଓ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି? ଭକ୍ତି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଦେଖାଶିଖାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ସମାଜରେ ଏହା ଏପରି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ। ଝିଅ ବିବାହ ଦେବାର କେଇ ମାସ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପଡ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଗରିବ ପିତା ବା ଲୋକ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କଥା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନେକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଥିବା ନଥିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ 2-3 ମାସର ଦରମା ମିଳିନଥିବ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ କେତେ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। ଏହା ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ନମ୍ବର 1, ଫାଟିଯାଇଥିବା କପଡ଼ା। କେବେ ବି ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନ ନିଜର ଫାଟିଯାଇଥିବା ବା ଚିରିଯାଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀର ଜିନିଷ ରଖିବା। ଏହି ଦିନ ଅନ୍ୟ ଘରର ମହିଳାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କଟା ବା ଅରୁଆ କେଶ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇଲା ବେଳେ ବାହାରୁଥିବା କଟା ବାଳକୁ କେବେ ବି ଘରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଘରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବା ଫାଟିଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବା ସାମାନ୍ୟ ଚଡ଼କି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଏହିପରି କଲେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ନାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ମାନିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଏହିସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଚକ୍ରର 12ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଘଟୁଥିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ସୁନା ଭଳି ଚମକି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଓ ମଧୁର ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 7ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି, ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି, ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି, ଷଷ୍ଠ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି, ସପ୍ତମ ବା ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।